हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के प्राइवेट चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा कंप्यूटर मैराथन के ऊपर। आप पंजाब के लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको निकाल के देखिएगा। हर एक पेपर में लगभग 10 से लेकर 20 नंबर का आपको कंप्यूटर मिलेगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर में मार खाते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें आपको किस तरीके से मैक्सिमम नंबर लेने हैं वो सारी बातें आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं 500 से ज्यादा एमसीक्यू कवर करूंगा बच्चों, और हर एक एमसीक्यू के साथ मिलती जुलती जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी, एक्स्ट्रा बातें होंगे, वो सारी की सारी हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो की खासियत क्या है? इस वीडियो में 2021 के लास्ट तक जितने भी गवर्नमेंट जॉब के पंजाब के पेपर हुए हैं उनके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं या उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। पंजाब का कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आता है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, बालाजी एजुकेशन पॉइंट जो है कोचिंग प्रोवाइड करता है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एग्जाम्स के लिए। अगर आप संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर के अंदर विजिट कर सकते हैं, और अगर आप पंजाब के किसी भी एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे बालाजी एजुकेशन पॉइंट की ऐप के ऊपर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बालाजी एजुकेशन पॉइंट की ऐप का लिंक मिल जाएगा, जरूर विजिट करिएगा। इसके अलावा आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 12,000 से ज्यादा पंजाब एग्जाम से जुड़े हुए या उसकी प्रेपरेशन करने वाले स्टूडेंट इस चैनल के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें हम अपकमिंग एग्जाम क्या होते हैं, फ्री मॉक टेस्ट क्या होते हैं, डेली क्लास असाइनमेंट्स होते हैं जो हम अपने ऑफलाइन बच्चों के लिए टेस्ट बनाते हैं, टाइम टू टाइम हम लोग जो है इसके अंदर डालते रहते हैं। तो कृपया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। जितनी भी हमारे चैनल्स के ऊपर वीडियो डलती हैं उन सभी का ज्यादातर जो पीडीएफ होता है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही आपको मिलेगा। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी देना चाहते हैं हमसे, या हमारे किसी कोर्स के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है जतिन सिंगला _10103। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं ये मैराथन वीडियो शुरू करूं जो 5 से 6 घंटे के बीच में रहेगी, हम लोगों को क्यों ये वीडियो पढ़नी चाहिए? इस वीडियो में ऐसा क्या है सर जो दूसरे चैनल वाली वीडियो में नहीं है? सबसे पहले ये वीडियो अभी तक का पंजाब एग्जाम का कंप्यूटर के ऊपर मोस्ट अपडेटेड वीडियो है। यानी कि इसमें मैंने जैसे स्ट्रिक्टली लिखा है कि मार्च 2022 तक जितने भी पेपर हुए छोटे बड़े उन सभी के एमसीक्यू जो कंप्यूटर के हैं सब एक जगह इकट्ठे किए, और उनके अलावा जितने मिलते जुलते टॉपिक हैं सब मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए। 500 से ज्यादा एमसीक्यू मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इससे पहले मैंने अपनी पंजाब जीके की मैराथन वीडियो बनाई थी, लगभग 5 घंटे की, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको देखा है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज नोन एज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर ਦੇ पितामह या जनक किनू किया गया है? पर्सनल कंप्यूटर जिन्हों ਅਸੀਂ नॉर्मल भाषा च पीसी भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर एक तरीके ਦਾ माइक्रो कंप्यूटर ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਚਿਪ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬੱਚੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, यानी कि एक ऐजा कंप्यूटर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਚਿਪ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਬੱਚੋ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਲਟ 에ਅਰ 8800। ਆਲਟ 에ਅਰ 8800 ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੈਨਰੀ ਐਡਵਰਡ ਰੋਬਰਟਸ ਨੇ। यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਚਿਪ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਪੀਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਰੇ CPU ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ i3 ਹੈ ਜਾਂ i5 ਹੈ ਜਾਂ i7 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ 1974 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ Altair 8800 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੈਨਰੀ ਐਡਵਰਡ ਰੋਬਰਟਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ, ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਤੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਦਾ। ਹੂ ਇਨਵੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਬਾय ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ। ਫਸਟ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ designed by the Charles Babbage is known as analytical engine, is known as analytical engine, known as analytical engine। यानी कि चार्ल्स बैबेज ते बच्चों 3 क्वेश्चन। नंबर 1 फादर ऑफ कंप्यूटर कहते ने, इन्हों ने इन्वेंट किया डिफरेंस इंजन, ठीक है। ते तीसरा क्वेश्चन इन्हों ते पूछा जाता है पहला मकैनिकल कंप्यूटर जिहड़ा चार्ल्स बैबेज ने आप डिजाइन किया सी ਉਹਨੂੰ एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। ਹੁਣ तीसरे व्यक्ति ने बच्चों एलन टर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट परसन, मैं कहूँगा इन्होंने उत्ते डबल स्टार लगा लो। एलन टर्निंग के उत्ते 3 गल्लां मेन याद रखियां ने। नंबर 1 एलन टर्निंग नूं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किनूं कहा जाता है? एलन टर्निंग नूं। नैक्सट फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी इन्हां नूं कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर की एक ब्रांच है, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किनूं कहा गया? एलन टर्निंग नूं। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किनूं कहा गया? एलन टर्निंग नूं। जिवें तुहानूं एक चीज़ तीसरी दस्सण लग्या बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिवें फिल्म इंडस्ट्री दे विच दुनिया का सब तो वड्डा अवार्ड हुंदा है ऑस्कर, उवें एक नोबल प्राइज़ हुंदा है दुनिया दे विच अलग अलग फील्ड च दिता जाता है। इंडिया च सब तो वड्डा अवार्ड दिता जाता है भारत रत्न। उवें कंप्यूटर की दुनिया दे विच जिहड़ा सब तो वड्डा अवार्ड दिता जाता है बच्चों, उस अवार्ड नूं असीं बोलदे आ एलन टर्निंग अवार्ड। एलन टर्निंग कंप्यूटर अवार्ड कंप्यूटर की दुनिया दे विच दिते जाण वाला सब तो वड्डा जिहड़ा अवार्ड है वो एलन टर्निंग के नाम ते है। एलन टर्निंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, ते इन्हां दे नाम ते दुनिया दे विच सब तो वड्डा कंप्यूटर का अवार्ड दिता जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा जा कि जिहड़ा साडा शब्द है कंप्यूटर, ये किहड़ी भाषा नाल जुड़िया होया है, या कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किहड़ी भाषा तो हुई है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज तो हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज तो हुई है। लैटिन लैंग्वेज दे विच एक शब्द हुंदा है जिन्हों बोलते हैं कंप्यूट। की बोलते हैं? कंप्यूट। कंप्यूट के 3-4 मतलब हुंदे ने। टू कैलकुलेट, किसी चीज़ नूं कैलकुलेट करना। नैक्सट टू सम अप, किसी चीज़ नूं इकट्ठा करना। नैक्सट टू थिंक टुगैदर, किसी चीज़ बारे बहुत सारी चीज़ों का इक्को ही तरीके दे नाल सोचना, टू थिंक टुगैदर। ठीक है जी। इस स्लाइड दे विच मेनली 5 क्वेश्चन आपां याद रखने ने। नंबर 1 पहला फस्ट पर्सनल कंप्यूटर हैनरी एडवर्ड ने बनाया सी। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बैबेज ने बनाया सी। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन टर्निंग नूं कहा जाता है। क्लीयर। तो जिहड़ा कंप्यूटर शब्द है वह किहड़ी भाषा चों लिता गया? लैटिन लैंग्वेज तो लिता गया, जिहदा मतलब हुंदा है टू कैलकुलेट। नैक्सट क्वेश्चन लैने आ जी। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल कंप्यूटर नाउ। अजकल इन्हां विचों किहड़ा पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की फॉर्म च अवेलेबल है? तो मैं हुणी दस्सिया है कि पर्सनल कंप्यूटर नूं अजकल कंप्यूटर की भाषा च माइक्रो कंप्यूटर कहंदे ने, जिहदे विच सिंगल चिप माइक्रो प्रोसैसर हुंदा है। सिंगल चिप माइक्रो प्रोसैसर
कुंदा है। याद रखियो, गुड क्वेश्चन है ये, पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। इन्हां विचों केड़ा माइक्रो कंप्यूटर दी एग्जाम्पल नहीं है। हुण माइक्रो कंप्यूटर की निशानी की है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिंगल चिप होना जरूरी है, सिंगल चिप माइक्रो प्रोसैसर होना जरूरी है। पर्सनल कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ सिंगल चिप ਹੁੰਦਾ है, लैपटॉप ਦੇ ਵਿੱਚ सिंगल चिप ਹੁੰਦਾ है, टैबलेट की ਹੁੰਦਾ फोन तो थोड़ा जिहा ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है, लैपटॉप तो छोटा ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਚਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ LAN, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। यानी कि पर्सनल कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ भी माइक्रो कंप्यूटर ਹੁੰਦਾ है, या लैपटॉप भी एक तरीके का माइक्रो कंप्यूटर ਹੁੰਦਾ है, टैबलेट भी एक तरीके का माइक्रो कंप्यूटर ਹੁੰਦਾ है। लेकिन ਕਿਹੜਾ माइक्रो कंप्यूटर नहीं ਹੁੰਦਾ होगा LAN, एक नेटवर्क ਹੁੰਦਾ है, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट बच्चों, 3 चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं। जब मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं ना, तो ये 3 चीजें उनको बारी बारी कंफ्यूज करती हैं, तब मैं उनको भी ये बातें समझाता हूं, वही आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक डिवाइस है जिसका नाम है इनैक, ENIAC। ठीक है, इनैक क्या है? ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। आपके पास क्वेश्चन आएगा पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, तो वो इनैक था। एक्चुअल में इनैक ही दुनिया का पहला कंप्यूटर था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर इनैक पहला कंप्यूटर था तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? असल में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का कंसेप्ट दिया था, और उसी कंप्यूटर के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला कैलकुलेटर डिवाइस बना, उसी कंप्यूटर के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इनैक बना। तो एक्चुअल में जो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था बच्चों, वो इनैक था। इनैक की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इनैक जो है 1946 में बन के तैयार हुआ था, और इसको बनाने का श्रेय 2 व्यक्तियों को जाता है। दोनों का नाम याद रखना। एक का नाम था बच्चों जॉन मार्चली, MAUCHLY, जॉन मार्चली, और बच्चों दूसरे का नाम था जे प्रॉस्पर। इन 2 बंदों ने मिलके दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया 1946 के अंदर। और ये वाला जो कंप्यूटर था इनैक, ये डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करता था। अब आपको पता है कंप्यूटर में एक चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करता था। और यही इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। क्यों ड्रॉबैक थी? डेसिमल क्या होता है? जिसमें किसी चीज को लिखने के लिए आपको 10 कोड में लिखना पड़ेगा, यानी कि 10 पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा, तब जाकर कोई चीज कंप्यूटर को समझ में आएगी। ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। ठीक है, तो नंबर 1, इनैक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। कितनी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था? माना जाता है लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें इस्तेमाल हुआ था। 50 टन का इस कंप्यूटर का वेट था, इतना बड़ा और इतना भारी था ये। क्लियर है जी, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा आपके पास आता है एडवेक, EDVAC। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म पे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन इसकी एब्रीवेशन पे। उसके बाद याद रखिए एडवेक जो है ये इनैक का सक्सेसर है। इनैक का यानी कि ऊपर वाले जनरल पर्पस कंप्यूटर का ये सक्सेसर है, यानी कि उसके बाद बना। ठीक है, अब उसमें क्या कमी थी इनैक के अंदर? वो जो था डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करता था, उस कमी को इसमें दूर किया गया। एडवेक जो था ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता था, जिसमें सिर्फ 0 और 1 होते हैं। इनैक पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करता था। 18,000 के करीब इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स थी, 50 टन इसका वेट था। तीसरा बच्चों आपके पास आता है यूनिवैक।
UNIVAC। आई होप आप इसको नोट कर रहे होंगे, UNIVAC, यूनिवैक। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं दोबारा, यूनिवैक। यूनिवैक। अब यूनिवैक क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म पे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसके बारे में दो चीजें याद रखना। यूनिवैक जो था फर्स्ट कमर्शियल यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फर्स्ट कमर्शियल यूज्ड, क्वेश्चन आता है पहला कमर्शियल यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस केड़ा सी? पहला कमर्शियल यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर केड़ा सी? फर्स्ट कमर्शियल यूज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर केड़ा है? यूनिवैक है। पहला जर्नल पर्पस कंप्यूटर इनैक है। पहला कमर्शियल यूज का मतलब ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ यूज ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਯੂਨੀਵੈਕ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਯੂਨੀਵੈਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? यूनिवैक। एक थोनू गल दसी है इनैक दी, जिहदी फुल फॉर्म है इलैक्ट्रॉनिक न्यूमैरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। क्लीयर है? ये पहला जर्नल परपस कंप्यूटर सी, ये गल याद रखियो। जे पूछा जाए पहला कमर्शियल यूज्ड इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर केड़ा सी? वो केड़ा सी बच्चों? यूनिवैक, जिहदी फुल फॉर्म की है यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर। दूसरा आपां गल कीती है, तीसरी आपां गल कीती है एडवैक दी। एडवैक की है इलैक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमैटिक कंप्यूटर। तो यह सक्सेसर है किदा? इनैक दा। अच्छा ठीक है, दो बातें मैं आपको एक्स्ट्रा और बताता हूं। अभी बात चली है कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशन से जुड़े हुए दो डिवाइस और है, कृपया करके उन्हें यूनिवैक के साथ कंपेयर मत करिएगा। उनका अपना एक वर्किंग प्रोसीजर है, यूनिवैक का अपना है। यूनिवैक पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें अकाउंटिंग कैलकुलेशंस करने की कैपेसिटी रखी गई थी, अकाउंटिंग कैलकुलेशंस करी जा सकती थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए दुनिया का पहला कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा था? दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस प्यारे बच्चों अबेकस था। दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बच्चों अबेकस था। माना जाता है कि अबेकस चाइना में बना था। ठीक है, कई लोग मानते हैं कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में पैदा हुआ था। ठीक है, और कई मानते हैं ये चाइना में बना था। ज्यादातर किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि दुनिया का जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबेकस, वो अबेकस चाइना में बना था। ठीक है, अगर पूछे दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, बच्चों ये छोटे छोटे फैक्ट है, इनमें छोटे छोटे डिफरेंस है, वो सारे डिफरेंस मैं एक साथ लेके आ रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको। दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस बोला जाता है पास्कलाइन को। दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस बोला जाता है पास्कलाइन को, जिसे 1642 में बनाया था फ्रेंच मैथमेटिशियन। एक फ्रांस के मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल, क्या नाम था? ब्लेज पास्कल। ध्यान से सुनो, यूनिवैक में पहली बार अकाउंटिंग कैलकुलेशन करने का प्रोग्राम आया था। दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस था। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जो था वो पास्कलाइन था, जिसको 1642 में फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने बनाया था। और पास्कलाइन को अरिथमेटिक मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें नाम तो जाना जाता है, अरिथमेटिक मशीन के नाम से भी जाना जाता है। अरिथमेटिक मशीन के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिए। तो फिर से तीन डिफरेंस सुन लो। अकाउंटिंग कैलकुलेशन यूनिवैक में आई, पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस था, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस 1642 में पास्कलाइन था, जिसको फ्रांस के एक मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने बनाया था, जिसको अरिथमेटिक मशीन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली बच्चों ये जो पास्कलाइन था पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने वाला मशीन था। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने वाला मशीन था। बस ये याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, नैक्सट देखते हैं जी। हुण देखो इस लिस्ट दे विच जिन्ने भी चीज़ां दे फादर पूछे जाते हैं वो सारे आपां एक थां ते इकट्ठे करते, ठीक है। जिवें कि फादर ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वैब, क्वेश्चन आता है फादर ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वैब कौन है, तो ओने टिम बर्नर्स ली, इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ सर्च इंजन जिवें गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, तो फादर ऑफ सर्च इंजन कौन ने, जोनाथन फ्लैचर। फादर ऑफ सर्च इंजन कौन ने, जोनाथन फ्लैचर। फादर ऑफ ईमेल सर्विसेज, ठीक है जी, अजकल हर एक दी ईमेल सर्विस है, तुसीं कोई अपना गौरमेंट जॉब का पेपर पढ़ो वो च भी ईमेल सर्विस होंगी है। रे टॉमिल्सन, सारे इंपॉर्टेंट ने। नंबर 1 फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वैब केड़ा सी, टिम बर्नर्स ली। फादर ऑफ सर्च इंजन केड़ा सी, जोनाथन फ्लैचर। फादर ऑफ ईमेल सर्विस केड़ा सी, रे टॉमिल्सन। सी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होंगी है, इन्हां दे फादर केड़े सी, डेनिस रिची। डेनिस रिची। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5वीं जनरेशन च इस्तेमाल होंदा है, अगे आपां करांगे। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी की होंदी है कि कंप्यूटर बंदे की तरह सोचण लग जाता है, मैन की जिहड़ी हैडिक है वो घट जाती है, कंप्यूटर ऑटोमैटिकली आप डिसीजन लेना शुरू कर दूगा। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी क्या गया है, जॉन मैकर्थी नो। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी क्या गया, जॉन मैकर्थी ने। फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट दे फादर किनू क्या गया, विंट सर्फ नो। फादर ऑफ इंटरनेट किनू क्या गया, विंट सर्फ नो। आओ बच्चों रिवाइज करते हैं। फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वैब टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। फादर ऑफ सर्च इंजन जिवें गूगल सर्च इंजन है, उस तो पहला याहू हुंदा सी या बिंग है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सर्च इंजन आता है। जोनाथन फ्लैचर। फादर ऑफ ईमेल सर्विस कौन है, रे टॉमिल्सन। फादर ऑफ सी लैंग्वेज, डेनिस रिची। नेक्स्ट फादर ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी, जॉन मैकर्थी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट, विंट सर्फ। अगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट। हर एक क्वेश्चन नूं ध्यान नाल सुनो, नोट करो, ठीक है। PDF चाहिए टैलीग्राम ज्वाइन कर लो। हुण तुसीं सिर्फ अज तक WW 3 वारी WW सुनिया होगा, वर्ल्ड वाइड वैब। एक क्वेश्चन अजकल घूम रहा है बड़े लैवल के पेपर च, जिस 4 वारी W पूछा गया कि 4 टाइम WWW का अर्थ की है, यदि एब्रीवेशन की है, तो 4 टाइम WWW का अर्थ होंदा है वर्ल्ड वाइड वैब वॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 टाइम WWW की फुल फॉर्म की है, तो यदि फुल फॉर्म है बच्चों वर्ल्ड वाइड वैब वॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मन्निया जाता है कि यह दुनिया का पहला सर्च इंजन सी। WWW दुनिया का पहला की सी बच्चों, सर्च इंजन सी। 1993 दे विच डिवेलप किया गया सी, पर इनू पब्लिश नहीं किया गया, रिलीज नहीं किया गया, बनाने वाले बंदे ने घर ही रख लिया। तो रिलीज होया कद 1994 च, ठीक है जी। सब तो बनने वाला पहला सर्च इंजन सी WWW वर्ल्ड वाइड वैब वॉर्म। तो बनाने वाले बंदे ने 1993 च बना के आपदे कोल रख लिया, इनू पब्लिकली रिलीज नहीं किया, रिलीज किया 1994 च। ते उस तो बाद उस तो पहला ही किसी होर बंदे ने आपदा सर्च इंजन रिलीज करता सी, ये गल याद रखियो, ठीक है जी। नेक्स्ट अगे बढ़ते हैं, कुछ होर चीज़ों के फादर। एक आपां हुणी सी लैंग्वेज दे पढ़ के चुके हैं, ये हैगा C++ लैंग्वेज। C++ लैंग्वेज के फादर हैगे ने बर्जान स्टोस्टप, ठीक है जी, बजारन स्टोस्टप। फादर ऑफ फोर्ट्रन, फोर्ट्रन एक लैंग्वेज है जिहड़ी कंप्यूटर च इस्तेमाल होंदी है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। की बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फोर्ट्रन लैंग्वेज के फादर कौन ने, जॉन बेकस, जॉन बेकस। फादर ऑफ जावा, सुपर इंपॉर्टेंट बच्चों, सुपर इंपॉर्टेंट, जेम्स गॉसलिंग, जेम्स गॉसलिंग। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिमें पिछे आप पढ़ के आया भी माइक्रो कंप्यूटर की होंदा है, जिस सिंगल माइक्रो प्रोसैसर होंदा है, जिस थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसैसर कट्ठे काम करन, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसैसर कट्ठे काम करन, उन्होंने असीं सुपर कंप्यूटर कहने हैं। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, सीमोर क्रे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सीमोर क्रे। ते क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, जिन्हें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम, PARAM, परम 8000 बनाया सी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर सी परम 8000, ये बनाया सी विजय पांडुरंगा भटकर ने, विजय पांडुरंगा भटकर ने।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਈਮੇਲ ਸਰਵਿਸ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर विजय पांडुरंगा भटक्कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गल्लां याद रखियो। नैक्सट बच्चों अगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड इन वैदर फोरकास्टिंग। इन्हां विचों किहड़ा कंप्यूटर है जिहड़ा मौसम की हलचल नूं, मौसम की भविष्यवाणी करन दे काम आंदा है। ओबवियसली मौसम का कैलकुलेट करने वास्ते तुहानूं बहुत सारी इंस्ट्रक्शनस एक नाल इकट्ठियां सॉल्व करनियां पैंदियां ने। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੀਮੋਰ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ। ਨੰਬਰ 1, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ 8000 ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਫਸਟ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਰਮ 8000, 1991 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵਿਜੇ ਪਾਂਡੂਰੰਗਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ CDC 6600, CDC 6600 ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? CDC 6600। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਲॉप्स 'ਚ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਲॉप्स 'ਚ। ਫਲॉप्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। डायरैक्ट क्वेश्चन आऊगा बच्चों, सुपर कंप्यूटर की स्पीड या परफॉर्मेंस किस च मैजर की जाती है? ये फ्लॉप्स च मैजर की जाती है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म की है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। हुण मेरी गल ध्यान नाल समझियो जो मैं अगे समझाण जा रहा। हर एक चीज़ का एक बिगर यूनिट हुंदा है। जिवें तुहानूं कोई पूछे मैमरी, आपां पढ़िया भी मैमरी KB च भी हुंदी है, फिर GB च आ जाती है ना, फिर टैराबाइट च आ जाती है, पैटाबाइट च आ जाती है, ਜ਼ੈਟਾਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਥੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਫਲॉप्स ਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਲॉप्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਾ ਫਲॉप्स ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ 'ਚ ਫਲॉप्स ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਟਾ ਫਲॉप्स। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਟਾ ਫਲॉप्स। ਤਾਂ ਪੈਟਾ ਫਲॉप ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੀਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟਾ ਫਲॉप ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰਿਲੀਅਨ ਫਲॉप्स ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੈਟਾ ਫਲॉप्स ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਪੈਟਾ ਫਲॉप्स ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੁਆਡਰਿਲੀਅਨ ਫਲॉप्स। ਇੱਕ ਪੈਟਾ ਫਲॉप्स ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰਿਲੀਅਨ ਫਲॉप्स ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर के बच्चों 4 क्वेश्चन मेन ने। नंबर 1, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सीमोर क्रे है। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन है? विजय पांडुरंगा, जिन्हें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ। CDC 6600 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर सी। सुपर कंप्यूटर की जी स्पीड है, प्रोसैसिंग स्पीड है, परफॉर्मेंस है जी और फ्लॉप्स च मैजर की जाती है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म की है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सैकेंड। क्लीयर है जी। नैक्सट तो जी आ फ्लॉप्स है, यदा सब तो बड़ा यूनिट होंगे पैटा फ्लॉप्स। तो 1 पैटा फ्लॉप्स क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स के की होंगे बराबर। क्वेश्चन आता है भी सुपर कंप्यूटर की एक्सपेंसिव होंगे? यस, सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। ठीक है जी। नैक्सट अगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, कृपया करके इनू ध्यान नाल समझियो। क्वेश्चन है जी कंप्यूटर जनरेशन के उत्ते, कंप्यूटर की पीढ़ियां उत्ते। पहला तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन होंदियां ने। अगली 5 स्लाइडा ते तुहानूं कंप्यूटर जनरेशन का हर एक क्वेश्चन दिखूगा, ध्यान नाल सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ULSI ਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ULS ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਬੱਚੋ C ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਮੇਕਸ ਏ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਨਲੀ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਸਪ, LISP, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਲੋਗ। 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੈਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਸਪ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਈਥਨ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਲਿਸਪ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰੋਲੋਗ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਸਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੋਗ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਾਈਥਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝੋ ਬੱਚੋ। ਮੈਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਸਪ, ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਤੇ ਪਾਈਥਨ। ਲਿਸਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਲੰਬੇ ਸਤਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਈਥਨ। ਲਿਸਪ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਨ ਲੌਜਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਮੈਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਸਿੰਗ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਇਓ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? 3 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ, ਸੈਂਸਿੰਗ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਟਾਪ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਜੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਬੱਚੋ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੋ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਥਰਮੋਨਿਕ ਵਾਲਵਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਥਰਮੋਨਿਕ ਵਾਲਵਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਥਰਮੋਨਿਕ ਵਾਲਵਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ।
डायरैक्ट क्वेश्चन आऊगा भी सैकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ वैक्यूम ट्यूब्स ਦੀ जगह किने ले ली, ट्रांजिस्टर्स ने ले ली। ठीक है जी, किने ले ली, ट्रांजिस्टर ने। तीसरी जनरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स ਦਾ इस्तेमाल होया। किहदा इस्तेमाल होया बच्चों, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ਦਾ इस्तेमाल होया, याद रखियो। नैक्सट चौथी जनरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ वैरी लार्ज स्केल इंटैग्रेशन या फिर ਇਹਦਾ ही एक दूसरा रूप है माइक्रो प्रोसैसर। की नाम है, माइक्रो प्रोसैसर। ये डायरैक्ट क्वेश्चन आंदा है माइक्रो प्रोसैसर का इस्तेमाल किहड़ी जनरेशन च होया, चौथी जनरेशन च। चाहे वैरी लार्ज स्केल इंटैग्रेशन पूछे, ठीक है जी, चाहे माइक्रो प्रोसैसर पूछ ले, ये चौथी जनरेशन दे विच आईयां ने। पंजवीं दे विच अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटैग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटैग्रेशन, जिन्हों असी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी भी कहने आ। ठीक है जी, हुण इहनूं याद रखण दा तरीका की है। पंजो जनरेशन नूं याद रखण दा तरीका है विटिमो, विटिमो, VTI, विटिमो। V मतलब वैक्यूम ट्यूब्स, T मतलब ट्रांजिस्टर्स, I मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, M मतलब माइक्रो प्रोसेसर, U दा मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटैग्रेशन। विटिमो क्या याद रखेंगे प्यारे बच्चों, विटिमो, विटिमो। हुण इन्हां दे विच आ टाइम पीरियड है, मैं टाइम पीरियड नहीं पढ़ाउण लग्या, अलग अलग किताब दे विच तुहानूं टाइम पीरियड अलग अलग मिलूगा, इहनूं तुसीं छड्डना चाहो तां छड्ड सकदे हो। टाइम पीरियड ते बहुत रेयर ऑफ रेयर क्वेश्चन आंदा है। ठीक है जी, दोबारा रिवाइज करदे हां कि सर पहली जनरेशन दे विच वैक्यूम ट्यूब्स दा इस्तेमाल होया सी, जिन्हां नूं असीं थर्मोनिक वाल्व्स भी कहंदे हां। सैकेंड जनरेशन दे विच ट्रांजिस्टर्स दा इस्तेमाल होया सी। थर्ड जनरेशन दे विच इंटीग्रेटेड सर्किट्स दा इस्तेमाल होया सी। फोर्थ दे विच वैरी लार्ज स्केल इंटैग्रेशन का इस्तेमाल होया सी, जिन्हां नूं असीं माइक्रो प्रोसैसर भी कहंदे हां। नैक्सट पंजवीं जनरेशन दे विच अल्ट्रा लार्ज स्केल, ULSI दी फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटैग्रेशन का इस्तेमाल होया सी, जिन्हों असीं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी भी कहंदे हां। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब देखिए हर एक जनरेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं जो अगली जनरेशन में नहीं थी। जैसे फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल होता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केड़ी जनरेशन के कंप्यूटर च मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल हुंदा सी, फर्स्ट जनरेशन च। ते फर्स्ट जनरेशन च ही वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुंदा सी। केड़ी जनरेशन के कंप्यूटर सी ਜਿਹੜੇ सिर्फ मशीन लैंग्वेज ते काम करते सी, ठीक है जी, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ते काम करते सी। सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स दे विच मैमरी के तौर पर मैगनेटिक कोर का इस्तेमाल होंदा सी। कई किताबों च मैगनेटिक कोर थर्ड जनरेशन च मिलूगा, मैगनेटिक डिस्क दूसरी जनरेशन च मिलूगा। तो मैं थोनू दस रहा भी मेरा डाटा स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर के आंसर के अकॉर्डिंग है। तुसी याद रखना है कि सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर मैमरी के तौर पर मैगनेटिक कोर का इस्तेमाल करते सी। ते सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के विच जिहड़ी भाषा इस्तेमाल हुंदी सो किहड़ी सी, फोर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन आपां उन्हीं पिछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, या कोबाल, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरीएंटेड लैंग्वेज बोल दिंदे ने। नैक्सट थर्ड जनरेशन के विच मैमरी के तौर पर इस्तेमाल हुंदा सी मैगनेटिक डिस्क। C++, जावा जिहड़ी अज भी आपां भाषा सीखदे हां, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर चाहिए सी। डायरैक्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट यूजिंग C++, जावा मॉडर्न लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जिहड़े सी वो सैमी कंडक्टर मैमरी का इस्तेमाल करते सी, जिमें रैम और रोम, ठीक है, रैम रैंडम एक्सैस मैमरी, रोम रीड ओनली मैमरी। पंजवीं जनरेशन के जिहड़े कंप्यूटर सी वो पोर्टेबल, पोर्टेबल की हुंदा है जिन्हों एक थां तो दूसरी थां ते असीं लैके जा सकते हैं। पोर्टेबल मैमरी जिमें आप अजकल कहने हार्ड डिस्क च पा दे, मेरे को एक TB हार्ड डिस्क है, ये डाटा पाया कढ़िया तो उन्होंने लै जाओ, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों पहला तो ये याद रखो कि पहली जनरेशन च वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होया, तो पहली जनरेशन च मैमरी वास्ते मैगनेटिक ड्रम इस्तेमाल होया, तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज काम करते सी। नैक्सट सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के विच ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होया, तो मैमरी के तौर पर मैगनेटिक कोर का इस्तेमाल होया। तो सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जिहड़ी भाषा फड़दे सी उसी फोर्ट्रन ते कबूल। नैक्सट थर्ड जनरेशन के विच इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल होया, तो मैमरी के तौर पर मैगनेटिक डिस्क का इस्तेमाल होया। C++, जावा ये सारियां थर्ड जनरेशन कंप्यूटर च आ गई सी। नैक्सट फोर्थ जनरेशन के विच वैरी लार्ज स्केल इंटैग्रेशन या माइक्रो प्रोसैसर का इस्तेमाल होया, तो मैमरी के तौर पर सैमी कंडक्टर मैमरीज रैम रोम आ गई सी, ठीक है जी। नैक्सट
ਪੰਜਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹਿਊਜ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਗੈਰਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਕੋਰ, ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਡਿਸਕ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਾਲਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਇਨਵੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟੈਡ ਹੌਫ ਨੂੰ। ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਇਨਵੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ? ਟੈਡ ਹੌਫ, TED, ਟੈਡ HOFF, ਟੈਡ ਹੌਫ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੌਨ ਵੌਨ ਨਿਊਮਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਟੈਡ ਹੌਫ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਮੈਮਰੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੌਨ ਵੈਨ ਨਿਊਮਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਵਿਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ? ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰ ਟੈਡ ਹੌਫ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ? ਟੈਡ ਹੌਫ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਲ, ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, AC ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਲਾਰਜ ਹੀਟ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, दूसरा सही है, तीसरा पॉइंट गलत है और चौथा सही है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन आ गया आपके पास बी। नेक्स्ट अगला आईसी इंटीग्रेटेड ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਚਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਕੱਢੋ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਿਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੋ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਰੇ ਦੇਖੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਬਿਟ। ਬਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਨਰੀ ਡਿਜਿਟ। ਬਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਬਾਈਨਰੀ ਡਿਜਿਟ। ਬਾਈਨਰੀ ਡਿਜਿਟ ਬੱਚੋ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 0 ਅਤੇ 1। 0 ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂਲੀਅਨ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਟਰੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਨਰੀ ਡਿਜਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਅਤੇ 1। ਹੁਣ 4 ਬਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। 4 ਬਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8 ਬਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਮਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਟ ਮਤਲਬ ਬਾਈਨਰੀ ਡਿਜਿਟ 0 ਅਤੇ 1। 0 ਦੇ 2 ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 1 ਦੇ ਵੀ 2 ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਟਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਔਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਬਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਬਲ, 8 ਬਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈਟ, 1024 ਬਾਈਟ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਬਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ KB ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1024 ਕਿਲੋ ਬਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 1024 KB ਮਿਲ ਕੇ 1 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।
1024 MB ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1024 ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1024 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਟਾਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1024 ਪੈਟਾਬਾਈਟ ਮਿਲ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1024 ਐਗਜ਼ਾਬਾਈਟ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੈਟਾਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1024 ਜ਼ੈਟਾਬਾਈਟ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਟੋਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। यानी कि YB ਜ਼ੋਟੋਬਾਈਟ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ यूनिट है। क्लियर है? दोबारा सुन लेने बच्चों। ठीक है। बिट सब तो छोटा यूनिट है। इनू बाइनरी डिजिट कहते हैं। 0 ਅਤੇ 1। 0 ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨੇ ਆਫ ਅਤੇ ਫਾਲਸ। 1 ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨੇ ਟਰੂ ਅਤੇ ਔਨ। 4 ਬਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਬਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1024 ਬਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ KB ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 1024 KB ਮਿਲ ਕੇ 1 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1024 MB ਮਿਲ ਕੇ 1 ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1024 GB ਮਿਲ ਕੇ 1 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1024 TB ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਟਾਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1024 ਪੈਟਾਬਾਈਟ ਮਿਲ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1024 ਐਗਜ਼ਾਬਾਈਟ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੈਟਾਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1024 ਜ਼ੈਟਾਬਾਈਟ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਟੋਬਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। रुको, उरे थमो, पेशेंस करो, ठंडा पानी पियो, इनू समझो। नैक्सट अगे बढ़ते हैं। पूरे देख लो। कहता 0 ते 1 बिट यानी कि बाइनरी डिजिट होंगे ने। 4 बिट्स का एक निबल होंगे। 8 बिट्स का एक बाइट होंगे। ठीक है। 1024 बाइट्स का किलो बाइट होंगे। 1024 KB का MB होंगे। 1024 MB का गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट का टैराबाइट। 1024 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਦਾ ਪੈਟਾਬਾਈਟ। 1024 ਪੈਟਾਬਾਈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਬਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬੱਚੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੋ F1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ F12 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ, ਵਿਚ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ 12। F1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? 12। ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਉਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਉਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 4 ਉਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ 12। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ F1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F12 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਮੈਨੂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ F1 ਦੱਬ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈਲਪ ਮੈਨੂ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ F1 ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਲਪ ਮੈਨੂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। F1 ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਹੈਲਪ ਮੈਨੂ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। F2 ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ F7। F7 ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ F7। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ F12। F12 ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ MS ਵਰਡ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। F2 ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਰੀਨੇਮ। F7 ਸਪੈਲ ਚੈੱਕ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। F12 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ F8 ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। F8 ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਬੂਟ ਮੈਨੂ ਇਨ ਦਾ ਵਿੰਡੋ, ਬੂਟ ਮੈਨੂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ F1 ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, F2 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, F7 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, F12 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ F8 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੁਗਲ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟੁਗਲ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਸਕ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12, ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਲਗਾਓ ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀਜ਼।
ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨਦਰ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਟਾਸਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੀ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰੂਗਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਏ ਦੱਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਆਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਬ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਪੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਜਾਂ CTRL ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ, ਆਲਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਸ਼ਿਫਟ, ਆਲਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਵਿੰਡੋ ਕੀ ਪਲੱਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਟੁਗਲ ਕੀਜ਼। ਟੁਗਲ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਵਕਤ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਪ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਸ ਲੌਕ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਬ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਸ ਲੌਕ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਸ ਲੌਕ ਦੱਬ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਦੇ ਹੋਏ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਟੁਗਲ ਕੀਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਬੋਰਡ ਬਟਨ ਵਿਦ 1 or more ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਬਤਾ ਵੱਡਾ ਲੈਟਰ ਪਊ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਬਤਾ ਛੋਟਾ ਲੈਟਰ ਪਊ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਾਂਗੇ ਟਨ ਜਾਂ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਗਲ ਕੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਪਸ ਲੌਕ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲੌਕ ਤੇ ਸਕਰੋਲ ਲੌਕ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਜ਼ ਨੇ ਟੁਗਲ ਕੀ, ਕੈਪਸ ਲੌਕ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲੌਕ ਤੇ ਸਕਰੋਲ ਲੌਕ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਟੁਗਲ ਕੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਸ਼ਿਫਟ, ਆਲਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਕੀਜ਼। ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਬੁੱਕ ਹੈ, ਐਪਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਪੀਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੁਗਲ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੈਪਸ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲੌਕ ਦੱਬ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਪੈਡ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀਪੈਡ, ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਬ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਰੋਲ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਕੀਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਟੁਗਲ ਕੀ। ਟੁਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਲਟ, ਸ਼ਿਫਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀਜ਼ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ, ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, ਕੈਪਸ ਲੌਕ ਕੀ ਇਜ਼ ਏ ਟੁਗਲ ਕੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਰ ਓਨਲੀ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂਅਲ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ। ਮੈਨੂਅਲ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਬੋਰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਜੋਇਸਟਿਕ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਟੱਚ ਪੈਡ, ਲਾਈਟ ਪੈਨ, ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂਅਲ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਤੱਕ
चीज़ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਉਹ ਆਪ ਦਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੈਨਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਤਾ ਪੇਜ, ਸਕੈਨ ਉਹ ਆਪ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ MICR ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਇੰਕ ਕਰੈਕਟਰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਟੀਨਾ ਸਕੈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂਅਲ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨਰ, ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ, MICR, OCR, ਸੈਂਸਰ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਰੈਟੀਨਾ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਊਸ, ਟਰੈਕ ਬਾਲ, ਜੋਇਸਟਿਕ, ਲਾਈਟ ਪੈਨ, ਟੱਚ ਪੈਨ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੈਬਲੇਟ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਮੇਜ ਸਕੈਨਰ, OCR, ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ, OMR। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ MICR, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੈਪਟਾਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਪੁਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮਾਊਸ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਕੀਬੋਰਡ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਜॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, हाँ जी है। पर मोनीटर है जिहड़ा ओह एक आउटपुट डिवाइस है। तो पहली कैटागरी साडे कोले काटा होगी। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, हाँ है। पर प्रिंटर की है आउटपुट डिवाइस है साडे कोले, ये भी काटा हो गया। नेक्स्ट, माउस इनपुट डिवाइस यस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस यस, स्कैनर इनपुट डिवाइस यस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये भी इनपुट डिवाइस है, यानी कि सी ऑप्शन साडा करेक्ट हो गया। डी ते आ जो, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल ते टच स्क्रीन भी की ने इनपुट डिवाइस, यानी कि डी भी क्लियर हो गया। ਇਹਦਾ आंसर आऊगा बोथ सी एंड डी। ठीक है जी। नेक्स्ट अगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखो, इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਬੱਚੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਸਰ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਜॉयस्टिक ਨਾਲ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਗਰਾਰੀ ਫਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਸਕੈਨਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਪਲੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਕੈਨਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਪਲੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕੈਨਰ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਪਲੋਟਰ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੈਨਰ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਲੋਟਰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ? ਆਊਟਪੁੱਟ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨਾਮਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਏ ਡੈਸ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਡੈਟ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਮੇਜ generated by a computer and reproduce them on a large and flat surface। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਲਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਏ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈंने ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਨੀ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੈਟ ਅਲਾਉ ਯੂ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਨੀ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਟਰ ਇਨ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਪੁਟ। ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈंने ਬੈਸਟ 5-6 ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੋਨੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਪੀਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੋਟਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੋ? ਮੋਨੀਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਲੋਟਰ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3 PP ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਲੋਟਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਲੋਟਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਨੀਟਰ, ਸਪੀਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ SSC ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 30 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈंने ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ HTTP। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਥੇ TP ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। HTTP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। HTTP ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। HTML ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। JPEG ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਮੇਜ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ .jpeg ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ। MPEG ਮੂਵਿੰਗ ਪਿਕਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ। ਮੂਵਿੰਗ ਪਿਕਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਕਾਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸਕਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਡ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਡ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਬਾਇਓਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਸਟਮ। GIF ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫਾਰਮੈਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖੋ GIF ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਰੀ ਹਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। GIF ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫਾਰਮੈਟ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫਾਰਮੈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ .jpeg, MPEG, HTTP ਤੇ GIF ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। FTP ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ISP ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। MIPS ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ARPANET वेरी इंपॉर्टेंट। ARPANET वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ARPANET बारे अगे भी चर्चा करांगे आपां, ठीक है। बेसिक बैगनर्स ऑल परपस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक एक तरीके का कंप्यूटर लैंग्वेज का कोड फॉर्मेशन करने का तरीका है बैगनर्स ऑल परपस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DNS डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट अगे चलते हैं। इंटेल आप कहने इंटेल है ना, इंटेल एक कंपनी है। इंटेल की फुल फॉर्म की है इंटीग्रेटेड इलैक्ट्रॉनिक्स। इंटीग्रेटेड इलैक्ट्रॉनिक्स। MICR मैगनेटिक इंक करैक्टर रैकोगनाइजेशन। बैंक के उच्च इस्तेमाल होंदा है, चैक के उत्ते भी इस्तेमाल होंदा है। मॉडम, मॉडम सुनिया होगा वाईफाई वाला।
मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉडम की फुल फॉर्म होंगे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जिहड़ा सी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सी। OCR ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर भी आ सकता है उरे, रैकोगनाइजेशन भी आ सकता है, कोई गल है। OMR ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर या ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ही गल है। वायरस बहुत बार सुनते हैं कि यार मेरे फोन च वायरस आ गया या लैपटॉप च वायरस आ गया है ना, वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट अगे चलते हैं बच्चों, अगला है जी PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बच्चों हर एक चीज़ का मतलब हौली हौली समझ आऊगा, तुसी इन्हों 10-10 करके याद करो। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सुपर इंपॉर्टेंट बच्चों, है सुपर इंपॉर्टेंट। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, USB यूनीवर्सल सीरियल बस, ये तो तुसी बहुत बार सुनिया होगा कि USB पोर्ट खराब है या USB पोर्ट केड़ा चलता है। वॉर्म ये भी एक तरीके की वायरस की फॉर्म होंगी है। राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी ये आपकी मल्टीपल कॉपीज पैदा कर दिंदा है, जेड़े भी फोल्डर च जाऊगा तो वह फोल्डर हैक हो जाऊगा, लगातार वो 1000-2000 जिहड़ियां कापियां पैदा कर दिंदा है। राइट वंस रीड की करदा मैनी, वॉर्म राइट वंस रीड मैनी, ठीक है जी। नैक्सट अच्छा इनू एक बारी सारियां इहदे विचों जिहड़ियां मेन ने मोटे तौर पर आप रिवाइज कर लैंदे आ बच्चों, बारी बारी रिवाइज करके ही चीज़ां क्लीयर होणगियां। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, JPEG जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ARPANET वेरी इंपॉर्टेंट, ARPANET बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, बेसिक बेगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, DNS डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है जी। कई थां ते डोमेन नेम सर्वर भी लिखा होगा, नो डाउट ऑन दैट, दोनों ही ठीक ने। नेक्स्ट अगला इंटेल, इंटेल की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर भी हो सकता है। मोडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज मेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ। OCR ऑप्टिकल करैक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है। OMR ऑप्टिकल मार्कअप रीडर या मार्क रीडर भी हो सकता है। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज हो सकता है। नेक्स्ट PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ट्रिपल पी का वैसे एक मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होंगे। उरे PPP का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पोस्ट पावर ऑन सैल्फ टेस्ट, जब कई बार तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो फिर तुम जाके ATM चो मिनी स्टेटमेंट कराने हो तो पोस्ट लिखे आता होंगे, पावर ऑन सैल्फ टेस्ट। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, USB यूनीवर्सल सीरियल बस, वॉर्म राइट वंस रीड मैनी। बच्चों हर एक चीज़ के उत्ते मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, आपकी फीडबैक जरूर देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, गुड क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से नेटवर्क नामक टॉपिक के क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। कहता जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर ग्रुप बनाकर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है, पर्पस यानी कि उद्देश्य, ताकि वो किसी ना किसी रिसोर्स को शेयर कर सके या फिर आपस में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। इस टर्मिनोलॉजी को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों देखो, हम लोग अपने कॉलेजेस की लैब में चलते हैं, दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ कॉलेज ਦੀ लैब लेके आओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ PC यानी कि कंप्यूटर ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਰਮੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੱਚੋ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਟਰਮੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨੈਟਵਰਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਮੋਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਨੈਟਵਰਕ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਜਦ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਰਪਾਨੈਟ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ USA ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅਰਪਾਨੈਟ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਇਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਵਿਦਆਊਟ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੋ ਅਲੋਹਾਨੈਟ। ਅਲੋਹਾਨੈਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਇਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਰਪਾਨੈਟ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਲੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲੂਟੁੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅਲੋਹਾਨੈਟ ਸੀ। ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਾਨੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਰਪਾਨੈਟ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਜੰਸੀ ਨੈਟਵਰਕ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ? ਜਦ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਇਰਡ ਸੀ, ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਪਾਨੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅਲੋਹਾਨੈਟ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਊਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੀ, ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਰ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਰ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਾਇਰ ਪੈ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਬ, ਸਵਿਚ, ਬ੍ਰਿਜ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਵਿਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਗੇਟਵੇ, ਮੋਡਮ, ਰਾਊਟਰ, ਰਿਪੀਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਓ, ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਰੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਡਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਰਮਲੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਮੋਡਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। NIC ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਰ, ਹੱਬ, ਸਵਿਚ, ਰਾਊਟਰ, ਬ੍ਰਿਜ, ਗੇਟਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਡਿਵਾਈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਗੇਟਵੇ। ਗੇਟਵੇ, ਬ੍ਰਿਜ, ਰਾਊਟਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ IP ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ 1 ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ, ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ
ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ N1 ਕਹਿ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੂਲਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਸ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ IP ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ IP ਕੀ ਹੈ? ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਹੈ ਜਦ ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ, ਇੱਕ N1 ਇੱਕ N2। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਫਰੈਂਟ IP ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਗੇਟਵੇ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਗੇਟਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚੋ? ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਬ੍ਰਿਜ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ IP ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੇਟਵੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊ। ਜੇ ਸੇਮ IP ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਊਟਰ ਦੀ। ਰਾਊਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਊਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰਾਊਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। Gateway is a network node that serve as a connection point between two network that have distinct transmission protocol। ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੇਟਵੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊ? ਬ੍ਰਿਜ। ਰਾਊਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੈਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਰਾਊਟਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਵਾਇਰਡ ਸੀ, ARPANET। ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਅਲੋਹਾ ਨੈਟ। ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੋਡਮ ਹੋ ਗਿਆ, NIC ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਪੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦ ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ ਸੇਮ IP ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੇਟਵੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊ। ਰਾਊਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਭੇਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚੜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਬ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਰ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੂਜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਲ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਦੋ ਸਰਵਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SMTP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਦੋ ਸਰਵਰ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ SMTP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। FTP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਇਹ ਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ PDF ਭੇਜਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ FTP ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ WhatsApp ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਨੇ ਆ ਬੱਚੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। FTP ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। SMTP ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। HTTP ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਬੱਚੋ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਊ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਓਵਰ ਏ ਨੈਟਵਰਕ। ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੁੜ ਦਿਖੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਕੇ IP ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਜ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਮੇਨਲੀ 2 ਵਰਜ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਰਜ਼ਨ 4 ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ IPv4 ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਰਜ਼ਨ 6। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਔਖੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ IPv4 ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਰਜ਼ਨ 4 ਇਹ 32 ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? 32 ਬਿਟ। ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਜੋ ਚੱਟ ਜੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਰਜ਼ਨ 6 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? 128 ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 130% ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਈਜ਼ 32 ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ IPv6 ਦਾ 128 ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਫਾਰਮੈਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਨਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਨੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ IPv6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ IPv6 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IPv4 ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ IPv4 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ IPv6 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। IPv ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 32 ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ IPv6 128 ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। IPv4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਨੋਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਦਾ। ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਡਰੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮਰੀ ਇਹ ਘੇਰੂਗਾ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 32, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ IPv6 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਮਰੀ ਘੇਰੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੇ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 128। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆਊ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਚੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? PAN ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ USB ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਾਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ PAN ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਮੀ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਈਡ ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ,
ਉਹ ਹੈਗਾ WAN ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ WAN ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ WAN ਦੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਧਦੇ ਆ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਜੁਆਇਨ ਟੂਗੇਦਰ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨਗੇ, ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ, ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ, ਤਿੰਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੋਰਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ? ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਬੱਚੋ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਰਮੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ। ਮਲਟੀਪਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਦ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਾਨੈਟ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਾਨੈਟ। ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਤਿੰਨ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ ਤੇ ਇੰਟਰਾਨੈਟ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ। ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਬਣਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। MBA ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, BTech ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇੰਟਰਨੈਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ WAN ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਲੂਟੁੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਲਓ ਬੱਚੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਬੱਚੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਪ, ਰੋਕਣਾ, ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਬਚਾਵ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਏ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ PC ਪਏ ਨੇ, P1 P2 P3। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਨਾ ਘੁਸ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਵੋਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੱਚੋ? ਫਾਇਰਵੋਲਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਹੈਕਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਕਰਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹੈਕਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਲੈਕ ਹੈਕਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੈਟ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੈਕਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੈਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਕਸੈਸ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੋ ਫਾਇਰਵਾਲ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰਵਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ 2 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ 3 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਰਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਤਾ, ਫਾਇਰਵਾਲ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੋ ਪਿਛਲੀ 3-4 ਸਲਾਈਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ। ਬਲੂਟੁੱਥ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰਵਾਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ TCP/IP। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ TCP/IP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। TCP/IP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੱਚੋ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੇ P ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਫਿਰ ਸਲੈਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਦੇਖੋ TCP/IP ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, TCP/IP ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ TCP/IP ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ TCP/IP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ OSI ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਰੋ ਲੈਕਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ TCP/IP, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਲੈਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। TCP/IP ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ 4 ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 2021 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਟ ਕੱਢਵਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਨੇ, BCA, BTech, MCA, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ BTech ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ OSI ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। OSI ਤੇ TCP/IP ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਇਹ 올ਡਰ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਮਾਡਲ ਦਾ, ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, TCP/IP ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, OSI ਮਾਡਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 7 ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। TCP/IP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। OSI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ OSI ਮਾਡਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ OSI ਮਾਡਲ 'ਚ 7 ਲੇਅਰ ਨੇ, TCP/IP ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। TCP/IP 올ਡਰ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, OSI ਮਾਡਲ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ OSI ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ OSI ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ,
डाटा लिंक, तीसरी नेटवर्क। इनू आए याद रख लो, पढ़ नट स्पा, पढ़ नट स्पा। अजकल स्पा करवांदियां ने ना कुड़ियां बालां नू, पढ़ नट स्पा। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नैटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सैशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर ते सब तो आखिरी हुंदी है एप्लीकेशन लेयर। इनू याद रखियो बच्चों। नैक्सट चलते हैं बच्चों। वैसे तो देखो इनू मैं होर एक्सप्लेन कर सकदा, जे आपां नू लोड़ पई तुसी OSI मॉडल पूरा डिटेल च करना चाहुंदे हो, तुहानू किसी पेपर वास्ते लोड़ है, वीडियो दे नीचे कमेंट मारियो, मैनू पता तो चले कि किन्ने बंदे मेरी वीडियो नू सीरियसली सुन रहे ने। नैक्सट ठीक है, क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस की हुंदा है। वायरस की फुल फॉर्म मैं पहला तुहानू दस चुकिया, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस की है ना, ये हार्डवेयर है ना, ये बैक्टीरिया ना, ये फ्रीवेयर है, एक की है सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, हु इज नोन बाय द नेम ऑफ क्रैकर। इन्हां विचों किनू क्रैकर के नाम के नाल जानिया जाता है इन द कंटैक्सट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर की सिक्योरिटी नाल जुड़े हुए हैं। मैं तुहानू दस्सिया सी ब्लैक हैट एक शब्द है जिहड़ा कंप्यूटर हैकरस वास्ते इस्तेमाल हुंदा है, जिहड़े कि एक तरीके नाल इलीगली, जिवें आपां फिल्मां च देखदे आ, किसी बैंक के सर्वर च जाके उहदा कंप्यूटर एक्सैस करके उत्थों पैसे चोरी कर ले है ना, या किसी के अकाउंट चों पैसे कढ ले, जिहड़े इलीगली सर्वर हैक करके किसी के कंप्यूटर चों कोई फाइल, कोई इनफॉर्मेशन, कोई पासवर्ड कुछ भी हैक कर लैंदे ने, उन्हां हैकरस नूं असीं ब्लैक हैट हैकरस ऑर्गेनाइजेशनस कहने आ, या फिर उन्हां नूं क्रैकरस भी कहा जाता है, ये याद रखियो। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चों, डोमेन नेम। कहंदा जिहड़ा डोमेन नेम हुंदा है INT इंट, ये किहदे वास्ते इस्तेमाल हुंदा है, जिवें हैगा तुहाडे कोले google.com, google.com, ये जिहड़ा है .com की शो करदा है, या फिर जिवें एक वैबसाइट है इंडियन गौरमेंट की mygov.in की हुंदा है, या फिर कईयां दे पिछे .org लिखिया हुंदा है। उवें वो कह रहा भी जिहड़ी INT है ये की रिप्रजेंट करदा है, जिहड़ा लास्ट च INT है, INT रिप्रजेंट करदा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैं थोनू पूरा समझाना बच्चों, आपदे लैपटॉप ते हुनी या कंप्यूटर ते या PC ते ब्राउज़र खोल के तुसी देखो, थोनू लिखिया मिलूगा HTTPS, फिर इस तरीके नाल दो बिंदियां, इस तो बाद दो इस तरीके दे स्लैश, फिर लिखिया मिलू www.google.com। ठीक है जी, ये पूरा गूगल का एक्चुअल एड्रैस है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ HTTPS ਹੈ, ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੱਚੋ? ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੱਚੋ? ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਮੂਰੇ www ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਡੋਮੇਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੱਚੋ? ਸਬ ਡੋਮੇਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੱਚੋ? ਸਬ ਡੋਮੇਨ। ਪੂਰੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ .com ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ? ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ .com ਜਾਂ .rg ਜਾਂ .in ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੱਚੋ? ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ। ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ INT ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇ? .com ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। .edu ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, .gov ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, .mil ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, .org ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। .net ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ .int ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ HTTPS, ਠੀਕ ਹੈ, www.google.com। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ www ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡੋਮੇਨ। ਸਬ ਡੋਮੇਨ, ਛੋਟਾ ਡੋਮੇਨ ਜਾਂ ਮੂਰਲਾ ਡੋਮੇਨ। ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ .com, ਇਹ ਪੂਰਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਪਿੱਛੇ .com ਹੈ .int ਹੈ ਜਾਂ .org ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ याद रखियो।